بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کا شرعی حکم علماء احناف کے نزدیک کیا ہے؟ حنفیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو جاننا چاہیے کہ علماء احناف کے نزدیک اس سلسلے میں کافی تفصیل نقل کی گئی ہے فتاوی جات اور فقہا کی کتابوں کے درمیان۔ چنانچہ مختلف فتاوی جات کو دیکھنے سے اور مختلف کتب فقہ کو دیکھنے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ علماء احناف اور مالکیہ کا یہی مسلک ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاہ حبشہ تھے، غائبانہ نماز جنازہ آپ نے ان پر پڑھی تھی۔ حضرات علماء احناف اور مالکیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی کے درمیان کے جتنے حجابات تھے وہ سب اٹھا دیے گئے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت نجاشی کا جنازہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو اپنے سامنے دیکھ کر اور اپنے سامنے رکھ کر کے پھر آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھا یہ، بلکہ آپ کے سامنے ایسا منکشف کر دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو اپنے سامنے دیکھ کر پھر نماز جنازہ پڑھائی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت نجاشی کا جنازہ حاضر تھا، غائب نہیں تھا۔ یہ تمام تر اختلافات اور تمام تر احادیث کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کو علماء احناف کی کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ اب آگے اس کے دلائل کو دیکھ لے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی نے فتاوی قاسمیہ کی 10ویں جلد صفحہ نمبر 69 اور 70 پر کافی تفصیلی بحث کی ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 69 اور 70۔ اسی طریقے سے ایضاح المسائل میں حضرت مفتی شبیر صاحب نے بھی اس پر کافی تفصیلی بحث کی ہے۔ مسائل جنازہ کے تعلق سے عنوان ہے غائبانہ نماز جنازہ، صفحہ نمبر 72 پر۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احسن الفتاوی کے اندر کافی تفصیلی اس سلسلے میں بحث نقل کی ہے حضرت نے، اور اس سلسلے میں کافی تفصیل دلائل بھی دیا ہے حضرت نے۔ احسن الفتاوی کی جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 4تھی جلد صفحہ نمبر 210 پر عنوان ہے غائبانہ نماز جنازہ۔ اس میں کافی تفصیلی بحث نقل کرنے کے بعد حضرت جو تھوڑا سا مختصراً خلاصہ لکھتے ہیں آگے، وہ میں آپ کو بعین ہی انہی کے الفاظ بتلاتا ہوں۔ چنانچہ مفتی رشید صاحب احادیث نقل کرنے کے بعد اور بہت ساری عربی عبارات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اعلاء السنن کے حوالے سے
8वीं जिल्द इलाउस्सुनन की 8वीं जिल्द सफ़ा नंबर 174 से नकल करने के बाद लिखते हैं कि इन अहादीस से साबित हुआ कि हज़रत नज्जाशी और मुआविया बिन मुआविया मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज जनाजा इस तौर पर पढ़ी कि दूर से बतौर मुअजिज़ा उनके जनाजे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया गया था। इसलिए इन दो वाक़यात से गायबाना नमाज जनाजा की सेहत पर इस्तिदलाल ये बातिल है। ये हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब का जो फतवा था उसको नकल किया है। फिर आगे तफसीली बहस वही हज़रत नज्जाशी के सिलसिले में की है। और फिर हज़रत लिखते हैं मुफ्ती रशीद साहब कि बिलफर्द ये मोजिज़ा हदीस से साबित न होता तो भी इन वाक़यात को मोजिज़ा या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत पर महमूल करना ये ज़रूरी है। इसलिए कि लिखते हैं वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम के मुताबिक आप हर सहाबी पर नमाज जनाजा पढ़ने पर हरीस थे। हत्ता कि अगर किसी को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा के बगैर दफना दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर तंबीह फरमाई और उसकी कब्र पर तशरीफ ले जा करके नमाज जनाजा पढ़ी। ये जुमला जो हज़रत मुफ्ती रशीद साहब का लिखा हुआ है। फिर आगे लिखते हैं माहाजा आपसे दूर कई मुकर्रब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और कुर्रा रज़ी अल्लाह अन्हुम जो सहाबा में से थे, जैसे इन मखसूसीन हजरात पर आपने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है। हालांकि जंगों के अंदर भी सहाबा शहीद हुआ करते थे लेकिन नहीं पढ़ी है आपने। ये वाज़ेह दलील है इस बात की कि गायबाना नमाज जनाजा सही नहीं है। और हज़रत नज्जाशी और हज़रत मुआविया बिन मुआविया मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की नमाज जनाजा जो पढ़ी है ये बतौर मुअजिज़ा या बिना बर खुसूसियत की बिना पर फरमाई गई थी। ये इतनी बात हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी ने अहसनुल फतावा के अंदर नकल किया है 4वीं जिल्द सफ़ा 210 और 211 पर। अब कुछ इस सिलसिले में अहादीस को देखें। चुनांचे औजज़ुल मसालिक के अंदर हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील इस सिलसिले में लिखी है। हादा तशरीउम मिनहु व सुन्नतुल इमामति सलाह अला कुल्ली गाइब व हादा कौलु शाफ़ई व अहमद फी इहदर रिवायतैन अन्हु व क़ाला अबू हनीफा व मालिक हादा खासुन बिही व लैसा ज़ालिका लिगैरी। इस तरीके की इबारत हज़रत शेख ने औजज़ुल मसालिक में जो जदीद नुस्खा दमिश्क का छपा हुआ उसकी 4वीं जिल्द सफ़ा 444 हदीस नंबर है 14,518 नंबर की। हल्बी कबीरी जो अशरफी बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर है वह बिहादल क़ैद। इसके आगे अन्नहा ला तजूज़ु अला गाइबिन व अम्मा सलातुहु अलैहि सलातु वस्सलाम अला नजाशी फ़इम्मा लिअन्नहु रफ़अ लहु सरीरु हत्ता रआहु बिहज़रतिही। ये इस तरीके की इबारत साफ तौर पर जो है फतावा हल्बी कबीरी के अंदर नकल किया है। फस्ल फिल जनाइज जो अशरफी बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी सफ़ा 583 पर। अल बहरुर रायक़ वगैरह के अंदर भी इस तरीके की बहस है। फला तजूज़ु अला गाइबिन व अम्मा सलातुहु अला नजाशी फ़इम्मा लिअन्नहु रफ़अ लहु अलैहि सलातु वस्सलाम सरीरुहु हत्ता रआहु बिहज़रतिही फ़तकूनु सलातु मिन ख़ल्फ़िही अला मय्यितिन यराहुल इमाम। इस तरीके की इबारत जो है अल बहरुर रायक़ किताबुस सलाह बाबु सलातिल जनाइज जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा छपा हुआ है उसकी 2री जिल्द सफ़ा 314 और 315 और पुराना छपा हुआ नुस्खा अल बहरुर रायक़ का उसकी 2री जिल्द जो सरकी रोड कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ है उसकी 2री जिल्द सफ़ा 189 पर यह तफसील मौजूद है। आप इन मज़कूरा हवाला जात के अंदर ये तफसील देख सकते हैं। लिहाजा खुलासा ये कि उलमाए अहनाफ और मालिकिया के नज़दीक गायबाना नमाज जनाजा जायज़ नहीं और इसके बरअक्स हज़रत इमाम शाफ़ई और हज़रत इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह के नज़दीक गायबाना नमाज जनाजा जायज़ है।